بعض كده. Sphingolipids. شو من sphingolipids؟ أحكي لك إيش هم. Sphingolipids is another type of complex lipid molecule. موجود يعني بالجسم، السيلز تبعنا really important وabundant خصوصا بالcentral nervous system. Look at the structure of sphingolipids, namely they are made of a backbone, and the backbone, اللي هي in pink, the backbone is a sphingosine. A sphingosine. ماشي؟ هلا to this sphingosine, you have a fatty acid chain that is attached to it. Usually it is palmitate. And then you have a head group, oxygen with a head group. This head group can be any type. هلا نحكي عن different types. زي كيف حكينا عن phospholipids and phosphatidylserine والcholine والethanolamine, we have also a head group that would differentiate sphingolipids from each other. لاحظوا هلا السفنجوسين. هلا انا again ممكن اشوف لكم structure لو واحد من هالليبيدز بحكي لكم what is this molecule. هلا ما راح احكي لك is this a is this a phosphatidylcholine ولا ethanolamine ولا whatever. No. يعني الاشياء اللي هي هيك confusing قراب على بعض I would not ask you ايش هو هذا بالضبط specifically. لكن I can ask you about the class. إلا إذا كان الhead group is something that you can distinguish easily from something else. Like a sugar molecule. طبعا تقول هذا sugar molecule وهذا glycerol backbone معناته هذا ايش؟ انه هذا ممكن يكون phosphatidylinositol لانه هذا الوحيد اللي انا حكيت عنه. ماشي؟ او ممكن يكون glycolipid اللي رح نحكي عنها كمان شوي. طيب. ماشي؟ هلا فعندنا هذا سفنجوسين رايت هير. طبعا سفنجوسين ايش الاشياء اللي بتميز هذا الاستراكشر عن بقيه المولكيولز؟ Look at it. Here you have a sphingosine. Right here you have a long chain hydrocarbon, or a long hydrocarbon chain, sorry, and an alkene group. طب البلازمولوجينز برضه عندهم alkene group. طب how can you differentiate هذا من هذا؟ Well, look at here. Look here. You have a nitrogen group, and then you have a fatty acid chain. And here you have an amide group. هذه ما كانت موجودة بالبلازمولوجينز. Okay? لكن موجودة عندنا هون بالsphingolipids. So right here we have a fatty acid chain attached to the backbone, the sphingosine backbone via an amide bond. بعدين عندنا الhead group right here. حلو؟ فهي الأشياء اللي بدك تطلع عليها. طب اسم sphingolipid من وين اجى؟ اجى من السفنكس. او الهول انا اهرام صح صار مش معناته الاستراكشر هو زي الاستراكشر. نو هو سموه هيك هذه هيك تريجر انفورميشن يعني انفورميشن زي تبعون شو اسمه؟ اليكس بيبك. مين شو اليكس بيبك؟ اليكس بيبك مين تعرف اليكس بيبك؟ ايش اسمه معرفش. أنا نص محاضرة بيش إن شاء الله. طيب معنا البرنامج مسابقات أمريكا مشهورة. معلومات هيك تريفيا. طيب فليش؟ لأنه لما اكتشفوا السفنجوليبيدز قالوا واو this is a mysterious lipid. فسموه على اسم سفنكس لأنه mysterious. أول مرة كان mysterious. فسموه sphingolipid لأنه mysterious. مش لأنه it has the same structure. طيب. What is the simplest type of phospholipid? The simplest phospholipid. شو اسمه؟ سكرين؟ Phosphatidate أو phosphatidic acid. ماشي؟ With same thing. You have a simple sphingolipid. اللي اسمه ceramide. So ceramide is the simplest sphingolipid. هذا الستركشر تبعنا نفس الشيء. عندنا الفاتي اسيد تشين موجوده عندنا هون. عندنا اللونج هيدروكربون تشين اللي هي اتاتش هون. لاحظوا انه عندي امايد جروب رايت، امايد بوند رايت. ماشي. على الهيد جروب ممكن احنا نحط اشياء مختلفه وبناء عليه راح يكون عندي different types of sphingolipids. عندي two classes. الكلاس الاول اللي هو الفوسفوسفينجوليبيد
sphingolipid والهيد جروب تبعته phosphate group. Again انا ممكن اجيب لك الستراكشر تبع هذا المولكيول ولا كان ايش هو، انت حتخربط ما بين الجليسرول فوسفوليبيد والسفنجوفوسفوليبيد او الفوسفوسفنجوليبيد. ليش؟ لان هذا فوسفوليبيد هذا فوسفوليبيد، هذا فوسفوليبيد او جليسرول فوسفوليبيد. I can look at the things that distinguish between the two. طيب فعندي two types. عندي شيء اسمه sphingomyelin اللي هو الوحيد السفنجوليبيد اللي عليه الفوسفيت، sphingomyelin. وعندي glycolipids as well. اوكي؟ نيجي على sphingomyelin. لاحظ الستراكشر again. فعندي السفنجوسين باك بون اللي هو هي الالكين جروب، الهيدروكربون تشين، لون هيدروكربون تشين مع الالكين. عندي الامايد بوند مع الفاتي اسيد تشين، وبعدين عندي الاو اللي موجود هون attached to a phosphate. So this is a sphingophospholipid. على الفوسفيت عندي كولين. اوكي كولين، فهذا هو السفنجومايلين. هذا كويس؟ طيب السفنجومايلين وين موجود؟ موجود mainly بالسنترال نيرفس سيستم، لانه هو اللي بيعمل كوتنج للمايلين. بتذكرين المايلين؟ المايلين بيعمل كوتنج للاكسونز تبعت النيرف سيلز. exactly. فهذه هذا المايلين، هذا اللي zoom in here layers of lipid structures. هذه layers of lipid structures. Look at one of them. It's a sphingomyelin. اوكي فهذا اللي موجود عندنا. هلا شو أهمية المايلين شيت؟ ايش أهميته؟ شو بيعمل؟ protection لإيش؟ لا عزل. يس عشان شحنات زي سلك الكهرباء، شحنات الكهربائية لما تمشي كيف بمنع انها تطاير، بصير في كنترول، بتصير تمشي بشكل سريع كثير. فبتعرفوا مرض المالتيبل سكليروسيس؟ انتوا صغار يمكن ما بتعرفوش، بس الا اللي حدا عنده بالعيله عنده مالتيبل سكليروسيس او تصلب لويحي متعدد، سمعتوا فيه؟ اوكي. هذا ايش هو الديزيز؟ It's an autoimmune disease, but immune cells they attack the myelin sheath فبتتاكل. فبصير الشحنات مش عمالها تمشي بشكل سريع، اوكي؟ بصير كهرباء معزول، فبصير الشخص يعني affected by that, and it can be serious and it can be fatal. يعني if it's not treated or controlled أو يعني خلاص it just happens, you know, it's severe. معنا نيجي على الجلايكوليبيدز، نعرفوا عنه بعدين. نيجي على الجلايكوليبيدز نفس الشيء. أنا عندي السفنجوسين مع فاتي اسيد تشين مع اي شوجر مولكيول. اما الشوجر مولكيول هذا يكون واحد او ممكن يكون جروب. فالجلايكوليبيدز هذه موجوده في البلازما ممبرينز، وموجوده بالاخص restrictively موجوده اوتسايد. فالشوجرز بيكونوا برا السل، ما بكون عندي جوا الا نوع واحد حكيت عنه اللي هو الفوسفاتيديل اينوسيتول. الفانكشن تبعه هو ايش؟ signaling. عندي sugar molecule. اوكي؟ فهذول من الجلايكوليبيدز. نوع الشوجر مولكيولز بحدد ايش هو نوع هالجلايكوليبيد. صح. نوع الشوجر مولكيول بحدد ايش نوع الجلايكوليبيد. وعندي 3 types of glycolipids. النوع الاول ستريبروسايت، النوع الثاني جلوبوسايت، النوع الثالث جانجليوسايت. طلع الاسماء تسمعها تقول ايه سيربرو جانجليو معناته وين موجود؟ abundantly في السنترال نيرفس سيستم. يس موجودين برا بسيلز ثانيه، موجودين بسيلز ثانيه، لكن موجودين abundantly بالسنترال نيرفس سيستم. شو اللي بيميز هذا عن هذا عن هذا؟ السيربروسايت هم the simplest glycolipids. فيهم السفنجوسين مع الفاتي اسيد chain and one monosaccharide. Just one sugar molecule أو a monosaccharide. هذا المونوساكرايد إما إنه يكون جلوكوز أو إما إنه يكون جلاكتوز. فعندي نوعين جلوكو ستيربروسايد أو جلاكتو ستيربروسايد. هلا ممكن أنا أجيب لك structure وأحكي لك what is this molecule.
طلع عليك تقول ايه لحظه شوي انا بعرف هذا سفنجوسين. ليش؟ لحظه كيف شكله؟ معلش هو هي الامايد جروب، هي الامايد جروب موجوده عندنا هون. اوكي، وهي عندي اللونج تشين هي الامايد جروب، هي اللونج تشين فاتي اسيد كانه هي السفنجوسين باك بون طلع سوري هي وينها؟ هي موجوده هون. اوكي، هي الكين موجود هون، هدول واضح هو هي الالكين جروب وهي السفنجوسين باك بون. نطلع على الامايد، هاي اللونج تشين هي فاتي اسيد موجود هون اتاتش فيها النيتروجين بالامايد جروب. بعدين تطلع تقول ايه يعني انا شوجر مولكيول. طب الشوجر مولكيول ايش هو؟ جلوكوز ولا جلاكتوز؟ طبعا السويتشر you look at carbon and like smart. You look at carbon number 4 solid. I know you're smart. Number 4 هذا جلاكتوز. So this is glucoside او galactoside. حلو. نعرف. طب الجلوبوسايد لما يكون عندي a group of sugar molecules attached. يكون عندي group 2 or more. طب الجانجليو لما يكون عندي برضه جروب، لكن الجانجليوسايتس لما يكون عندي sialic acid as one of the sugar molecules attached to the sphingolipid. Okay? فلما يكون عندي sialic acid جانجليو، لما عندي جروب بدون sialic acid جلوبو، لما يكون عندي just one sugar molecule monosaccharide فبنحكي ان هذا cerebrocyte. شو اسم the simplest sphingolipid؟ steroid. والphospholipid sphingolipid شو اسمه؟ sphingomyelin. كويس؟ لو اخذنا السيربروسايت وعملنا موديفيكيشن عليه انه بس حطينا سولفيت جروب صار اسمه سولفاسايت. فاجين بتطلع عليه بتقول ايه لحظه شوي هي الامايد جروب وهي السفنجوسين مع الالكين مع مونوساكرايد خلاص جلوكوسيروبروسايد غلط. بتطلع على هاي تقول لا في عندي سولفيت جروب so this is a sulfatide وهذا موجود في المايلين شيت برضه. كويس؟ فهذه هي الاشياء اللي لازم نكون تعرفها. طيب حكينا عن هاي قبل هيك حكينا على البلاد تايبنج، قلنا في عندنا A وعندنا B وعندنا AB وعندنا الO، وحكينا انه اللي بيميزهم هو السلسله تبعت الشوجر مولكيولز اتاتش مع اللي موجوده على البلازما ميمبرين. حلو. لكن اتاتش على وين بالضبط؟ اتاتش على السفنجوليبيد. فهو هياتهم هاي السفنجوليبيد موجوده عندنا. واحد من الشباب امبارح بوجهني صوره من الكتاب or something انه بيحكي انه it's a glycolipid عندكم ميكانيكال so انا جدا مستغرب honestly it's a sphingolipid. اوكي؟ طيب اي نوع من السفنجوليبيدز؟ سيربروسايد، جلوبوسايد ولا جانجليوسايد؟ جلوبوسايد استنى ثقة روعة جلوبوسايد اكسلنت ممتاز أفلشت صبري. اوكي نيجي على هدول اللايبوبروتينز. اللايبوبروتينز combination of two things proteins زائد lipids. سمعتوا على الجود كوليسترول والباد كوليسترول؟ اوكي سمعتوا عنه؟ الواحد بيعمل بلاد تيست بده يشوف الليبيد بروفايل تبعه. باي ذا واي انا شخصيا اي انكورج يو انكم تعملوا هلا ليبيد بروفايل تيست. بس once in your lifetime sorry مش lifetime بلاش once in your young lifetime. لانه في بتسمعوا كثير شباب فجأة نايم هارت اتاك. الله يحميكم يعني. بس ليش؟ لانه بكون عنده جينيتك ديزيز بالليبيد ميتابوليزم، عنده مشكله باللايبوبروتينز، فبصير عنده هاي ليبيدز، عنده بريك داون، بصير عنده سكر بي او ستروك اور سمثينج، فامور للاسف يعني الله يحميكم. بس anyhow so just do it ما بتخسر شيء. ولما يصير عمرك 50 60 سنه وتاكل كثير مناسف اعمل كمان واحد. طيب فايش من اللايبوبروتينز؟ combination of two things lipids and proteins. شو بيعملوا؟ Their function is to transport lipids in blood. فتذكروا انا جيت حكيت لكم انه
الانتستينال سيلز بتعمل ابسوربشن للليبيدز لجوا. وبعدين شو بصير فيهم؟ they are packaged in lipoproteins. واللايبوبروتينز بتحمل الليبيدز بالدم للليفر، ومن الليفر بحملهم بلايبوبروتين ثاني للبريفرال تيشوز، وهم عمالهم بيمشوا بالدم للبريفرال تيشوز بتغير شكلهم من نوع لنوع، وهو انواع برضه من اللايبوبروتينز. البريفرال تيشوز ما بدها الليبيد اللي عندها، ما بدها الكوليسترول اللي عندها، تقوم بتحمله على اللايبوبروتين بتوديه باك للليفر، والليفر بتخلص منه الكوليسترول. كويس؟ فاللايبوبروتينز البيربس تبعهم انه to transport lipids in blood, lipids and cholesterol. Okay? Triglycerides and cholesterol. كل واحد له الفانكشن تبعه، فانا عندي different types of lipoproteins. كل واحد له الفانكشن تبعه، كل واحد له السورس اوف سينثيسيس تبعه، واحد من الانتستينال سيلز، واحد من الليفر سيلز and so on. بس مين اللي هو الليفر اللي بيعمل هذا الشغل؟ مع الانتستينال سيلز كمان لنوع معين. Okay. So their function is to transport lipids in blood. الجود كوليسترول هو نوع من اللايبوبروتينز اللي بيخلص الجسم من الكوليسترول. فهو اللي بيكون بالبريفرال تيشوز، اللي بياخذ الكوليسترول من البريفرال تيشوز للليفر عشان يطلع. هذا بسموه جود كوليسترول، اتس لايبوبروتين. الباد كوليسترول هو اللي بيحمل الليبيدز بلاش من الليفر، بيحمل الليبيدز للبريفرال تيشوز. هذا بسموه الباد كوليسترول لانه بيودي ما بيخلص الجسم، لا بوديه على البريفرال تيشوز، زائد انه هو اللي بيتكتل بالدم، بيعمل الاثيروسكلوروسيس والهارت اتاكس. اوكي. فاللايبوبروتينز هدول عرفنا الفانكشن، عرفنا انه they have different functions, they have different purposes بالنسبه للترانسبورت. اثنين. ثلاثه they differ in the type of lipid that they carry. ففي منهم they mainly carry triglycerides، وفي منهم they mainly carry cholesterol. ثلاثة. Okay. رقم أربعة إنه they have different sizes. فعندي large lipoproteins وعندي small lipoproteins. ماشي؟ They differ in the lipid to protein ratio. ففي منهم الامount أو الكمية the ratio of protein to lipids is high. عندهم high protein content relative to lipids. وفي منهم عندهم high lipid ratio compared to protein. Okay? كل ما زاد الليبيد relative to the protein بتخف الدنسيتي. كل ما زاد البروتين content relative to the lipid content الدنسيتي بتزيد. كويس؟ يعني فكروا فيها انه زي السفنجة الليبيد الاصفر اللي هو الجزء الاصفر، كل ما كبر الجزء الاصفر بخف بطلع خفيفة relative للجزء اللي هو الاخضر تبع السفنجة. سفنجة الجلي، سفنجة الجلي البروتين بتدق السفنجة. خلينا نفكر فيها. اوكي؟ فانا مش عارف كل ما افكر بالليبيد بفكر باللون الاصفر، مش عارف ليش. بالسفنجة. طيب فلاحظوا ان هذا الستراكشر هاي البروتينز والليبيدز اللي موجودين هون اللي هم الفاسفوليبيدز. حكينا انه عندنا 3 type of lipid structures. شايف؟ انه عندي مايسلز، عندي لايبوزوم، وعندي الباي لاير. ثلاثة. رأيكم طلعوا على الستراكشر. How do they look like? Do they look like micelles, liposomes, or lipid bilayer? Micelles, excellent. Micelles. لأنه عندي الفاسفوليبيد بس لبرا مش لجوا، جوا عندي الليبيدز molecules. That's it. فهذول هم اللايبوبروتينز. That's all I want you to know about it. طب ضليت أحكي كوليسترول 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 كوليسترول، شو هو الكوليسترول هذا؟ الكوليسترول هو هذا الستراكشر. A 27 carbon molecule. It's made of 27 carbons. هاي واحد. And it has a steroid nucleus. هاي الستيرويد nucleus اللي هي 4 rings. هذه هي. So
So it is made of a steroid nucleus زائد a chain hydrocarbon chain. طيب هذه الستيرويد nucleus اللي هي made of 17 carbons زائد 10 هون. طيب made من وين؟ made from molecules known as isoprenes. Isoprenes 5 carbon molecules اللي هم هذا الشيء. نحط 5 على 5 10 وكمان 5 15 15 15 صاروا 30 شيل 3 27 صار كوليسترول. اوكي هيك السينثيسيس بصير. فالايزوبرينز بيعملوا لي ستيرويد نوكليوس بعدين بيعملوا لي الكوليسترول بعدين نشيل 30 نشيل 3 بس فيه هذا الستيرويد. هذا هو الكوليسترول. لاحظوا انه الاستراكشر تبع الكوليسترول انه ايش؟ انتيباثيك. ليش؟ لانه عندي هيدروكسيل جروب موجوده هون. وبقيه المولكيول هيدروفوبيك نون بولر. فلو حطيت انا if I draw a line right here I can say that this is the polar side and this is the polar side and this is the non-polar side of the molecule, so it is antipathic. كويس. شو أهمية الكوليسترول؟ It's really important. لأنه من الكوليسترول ممكن نعمل ستيرويد هرمونز. الستيرويد هرمونز كثير عندي السكس هرمونز التستوستيرون او الاندروجينز البروجستيرونز الاستروجينز هم الفيميل هرمونز بس موجوده عند الميلز والاندروجينز هم الميل هرمونز بس برضه موجوده عند الفيميلز لكن الديفرنس هو الاماونت الموجود عند الكونسنتريشن الموجود عند الفيميلز والميلز. ممكن نعمل طيب من دي من الكوليسترول so it's really important. طب وفيتامينز A و K و E هدول والبي كمان بنعملوا من الايزوبرينز ماشي؟ لكن البي بنعمل من الكوليسترول. يعني الايزوبرينز كوليسترول بعدين فيتامين. الكوليسترول هو the source, the precursor of bile acids. شو هو البايل اسيدز؟ المادة الصفراء اللي بتعملها الجول بلادر اللي بتعملها المرارة. اوكي؟ طب البايل اسيد شو بيعمل؟ تذكروا امبارح لما جيت حكيت لكم واحد اكل منسفليه مش عارف ايش، وبعدين صار في ابزوربشن للليبيد لجوا الانتستينال سيلز منيح. طب كيف صار في ابزوربشن؟ حكيت لكم عن الايبونسيفيكيشن وكيف حكيت لكم انه الليبيدز بتتكسر، هو هذا البايل اسيد هذا اللي بيعمله. فالبايل اسيدز بياخذ الليبيد دروبس. Okay, they are broken down into droplets and they are surrounded by bile acids. But bile acids, they allow for the lipid droplets to be absorbed into intestinal cells. بهاي الشكل البايل اسيد. برضه antibiotic by the way. هلا بقولكم كيف. طيب، بصير في absorption. طيب، لما يصير في absorption للintestinal cells شو بصير فيهم؟ هلا حكيت من شوي 5 دقائق 10 دقائق. They are carried by lipoproteins للليبر. ماشي؟ لاحظوا الاستراكشر تبع البايل اسيد حكيت انه انتيباثيك. نحكي كيف انتيباثيك؟ بلاقي في هون هيدروكسيل جروب هون هيدروكسيل جروب هون عندي كمان oxygen جروب يعني عندي different groups that are that are polar or distributed للمولكيول. طيب كيف شكله؟ لانه شكله actually you have to look at 3 dimensionally هو شكله عامل زي هيك، الاصابع هم البولار جروبس so you draw a line right here like this. هيك هذا الجزء الفوقاني هو الهيدروفوبيك والجزء التحتاني هو الهيدروكسيل جروبس اللي جاي. اوكي؟ فانتيباثيك لانه you can draw a line وبتحكي هذا غير عن هذا. اوكي؟ so that's all it is. هلا قلت لكم انه mainly fatty acids are stored in the body in the form of triacyl glycerol وبالادipose tissues. طيب بس لا we can take advantage of cholesterol. فبناخذ الكوليسترول وبنحكي you know what I'm gonna esterify a fatty acid to cholesterol. فهون على الهيدروكسيل جروب الموجودة عندي هون I can take advantage of it. I can attach a fatty acid chain to it. فرح يصير عندي شكله هيك. بطل antibiotic by the way.
فهي عندي fatty acid chain هون, fatty acid chain هون, different types of fatty acids that can be attached to the cholesterol molecule. وصار لهم storage. ماشي؟ هلا الكوليسترول طبعا associated مع ايش؟ مع atherosclerosis اللي هو deposition of fat in blood vessels بيسكروا بصير عندنا الهارت اتاك بصير عندنا ستروك. جمب اوت. اوكي. هذا باي ذا واي مش بس كوليسترول هو كمان الباد كوليسترول اللي هو الليبيد الليبيد اللايبوبروتين that carries cholesterol in the blood. طيب أي سؤال؟ اوكي نيجي على السيل membranes. حكينا على 3 types of lipid structures micelles, liposomes والثالث هو الباي لاير شيت. الباي لاير شيت هو البلازما ممبرين. فإذا طلعنا عليه هو 2 layers 2 leaflets هي الأول هي الثاني and the outer leaflet and the inner leaflet. The outer leaflet هي بتكون exposed to outside of the cell. The inner leaflet هي بتكون exposed to inside of the cell. If you look at the bilayer shape or the plasma membrane, it's mainly composed. 45% of it is lipid, phospholipids, and 45% proteins. And different types of proteins associated or embedded with the plasma membrane, with the lipids. Okay? و10% ايش؟ sugar, carbohydrates. وين موجودة؟ برا السل. ما عدا نوع واحد موجود جوا السل اللي هو الفوسفاتيديل اينوسيتول اللي هو بالسيجنال. كويس؟ معلش انا هيك فايع علشان ما انام. اورايت. شو عندي كمان؟ بس هذه هي. نيجي على الفوسفوليبيدز. البايلاير شيت. هلا الليبيدز الموجودة in the outer leaflet the same as the inner leaflet? No. لا في difference. In the outer leaflet حيكون عندنا phosphatidyl choline ممكن يكون عندنا phosphatidyl ممكن يكون عندنا sphingomyelin as well. Okay? وبالinner leaflet عندنا الفوسفاتيديل سيرين، الفوسفاتيديل اينوسيتول، الفوسفاتيديل ايثانول امين as well. طيب لاحظوا شغله طبعا هلا الجلايكوليبيدز طبعا بيكونوا موجودين سيل ريكوجنيشن والاينوسيتول موجود عندنا هون عشان السيل سيكلينج. طب كوليسترول في كوليسترول؟ في كوليسترول. So cholesterol is not really that bad. It's really important to have cholesterol. الكوليسترول موجود equally, so it is equally distributed on both leaflets. صح ان الفوسفاتيديل كولين موجود بالاوتر اكثر من الانر، صح ان الفوسفاتيديل الايثانول الامين موجود بالانر اكثر من الاوتر، لكن الكوليسترول موجود almost equally in both leaflets of the bilayer sheet. اوكي ايش كمان؟ معلومه animals only animals زائد humans have cholesterol in their membrane. طب plants no. They have something similar to a cholesterol, like it is not a cholesterol. With bacteria, no cholesterol whatsoever. طيب وحكينا انه the predominant phospholipid اللي موجود عندنا او the predominant lipid اللي موجود عندنا بالبايلر شيت هو الكوليسترول phospholipids. طيب is the type of fatty acid important for membranes? Definitely. لأنه fatty acids determine the fluidity of the plasma membrane. طب شو يعني fluidity؟ يعني if the membrane is flexible or not. Okay, again زي السفنجة تضغط عليها بتنضغط ولا ما بتنضغط؟ same idea. شو أهمية fluidity of the plasma membrane؟ الفلويديتي مهمة لأنه proteins or signaling molecules inside the membrane, they are not stuck in one place. They can move in the plasma membrane. But the more fluidic the membrane is, the more free the molecules move in the plasma membrane. هذا مهم بالنسبة للسيجنالينج. فالممبرينز اللي بدها سيجنالينج كتير لازم انه الممبرين يكون fluidic. Example
نحكي عنه السنه الثالثه ان شاء الله، هي الفيجوال سيلز تبعتنا اللي بالعين، لانه دائما احنا بنشوفها حركه العين او النظر تبعنا مستمر، فانت بس تحركت هيك، انت بس نزلت راسك هيك ونمتي، اوكي حركه خفيفه هيك لكن انا شايفها كونتينيوسلي زي الموفي اللي انا بشوفه على التلفزيون. هلا مش بغيظ على كاس العالم جاي والنت مش جاي مضبوط والكره فجاه هون بعدين نطت هون بغيظ مش هيك؟ طيب او لما تشوف فيلم وعماله بيقطع مش بغيظ؟ لما يكون هذا السيجنال تبعتنا هيك مش كونتينيوس فراح نشوف الشخص هون وبعدين فجأة بعد ثانيتين حنشوفه هون، كيف لا سبحان الله، مش لأنه ماجيك، لأنه في غلطة بعيونك. ماشي؟ طب ايش اللي بيخلينا احنا نشوف هيك كونتينيوسلي؟ انه الممبرين فلويدك، فالسيجنالينج مولكيولز they move freely. السنة الثالثة بنعرف وقتها. اوكي. طيب ايش اللي بيخلي الممبرين فلويدك؟ إذا كانوا الفاتي أسيد saturated ولا unsaturated. لو كانوا saturated الممبرين راح يكون rigid، لأنه الفاتي أسيد are packed. وإذا كان unsaturated راح يكون free، حيكون شوي هيك flexible. اوكي؟ فريلي ودرجة الحرارة كمان بتأثر على الفلويديتي of the membrane. درجة الحرارة بتأثر على الفلويديتي of the membrane، فلما يكون درجة الحرارة واطية راح يكون solid like، لما يكون درجة الحرارة عالية راح يكون حتكون الفاتي أسيدز moving fluid like. طيب لو رفعنا درجة الحرارة شوية أكثر شو راح يصير؟ مصيبة. ليش؟ لأنه الفاتي أسيدز راح يصير في kinetic energy كثير، راح يبدو colliding with each other and the plasma membrane can be disrupted. طب how can the plasma membrane be protected by cholesterol? كيف؟ هلا at low temperature cholesterol is beneficial. At high temperature cholesterol is beneficial. At low temperature cholesterol in general it makes the membrane rigid. وجوده هيك يعني هو نفسه الستراكشر تبعه رينج ستراكشر والرينج ستراكشر rigid، لكن وجوده at low temperature بيخلي الممبرين شويه فلويدك. ليش؟ لانه هي الفاتي اسيدز لما يكون بيناتهم مدحش كوليسترول شو راح يصير فيه؟ حيصير في سبيسز بين الفاتي اسيد تشينز. اوكي هاي السبيس حلوه. طيب at high temperature it prevents the membrane from collapsing. ليش؟ لأنه at high temperature حيصير في kinetic energy، الفاتي acid chains راح يخبطوا ببعض and they can collapse. لكن الكوليسترول ايش بيعمل؟ It prevents the fatty acids from colliding with each other and the membrane from collapsing. كويس؟ إن شاء الله كويس. أنا بعرف إنه بتجاهدوا إنكم تضلوا مصحصحين. ايش كمان عندي هون؟ هذا اللي حكيته. لاحظوا شغله، هاي الكوليسترول شو واقع في كابتك؟ ال OH group the hydroxyl group is right here عامله interaction مع الفوسفوليبيد والليبيد structure او سوري الهيدروفوبيك structure موجود مع الفاتي اسيدز فبنعمل هيدروفوبيك interactions. كويس؟ وكده لسه انتوا خلصوا المحاضرة؟ خلصوا؟ لا. طيب membrane proteins نحكي عنهم بكره ان شاء الله ونخلص. محلات